जेरेमिया पुस्तक 22 अध्याय। प्रभु कहती, जुदार राजार प्रासाद को जाई एही वचन जनाओ ओ कुह, दाविदर सिंहासन रे आसीन हे राजा, तुमे तुम सेवकगण ओ एही द्वार दे प्रवेश करुथिबा तुम जनता एही प्रभु वचन सुन। प्रभु कहती, नीति निष्ठा तथा न्याय परायणता संपन्न कर। अपहृत होइथिबा व्यक्ति को तार अत्याचारी हस्तरु रक्षा कर। विदेशी पितृहीन तथा विधवा मानक प्रति कौनसी अन्याय कर नाही, किंबा एही स्थान रे निर्दोष रक्तपात कर नाही। तुमी जदि एही वचनर अनुगत हुओ, तेबे दाविदर सिंहासन रे आसीन राजा माने सेमानक सेवक गण ओ जनता एही प्रसादर द्वार देई रथ तथा घटक मानक उपरे यात्रा करी प्रवेश करिवे। स्वयं प्रभु कही अछंती, किंतु तुमे माने जदि एही वचन प्रति कर्णपात न कर, तेबे मु निज नाम रे शपथ करी कहे जे एही प्रसाद विजन होई रहिबो। जुदा राजार प्रसाद संबंधरे प्रभु कहती, मो पाई तुमे गिलियाद तथा लेबानोनर शिखर सदृश्य अट। तथापि मो अवश्य तुमको गोटे मरुभूमि तथा जनहीन नगरी रे परिणत करिबी। तुम विरुद्धरे सशस्त्र संहारक मानक मु प्रस्तुत करिबी ओ सेमाने तुमर अति विशिष्ट देवदारु वृक्ष सकल काटी अग्नि रे निक्षेप करिवे। एही नगरी देई अनेक जनता अतिक्रम करिवे। सेमानक मध्यरु प्रत्येक सेमानक प्रतिवेशी मानकु पचारिबे, प्रभु काहींकि एही नगरी विपक्ष रे एपरि कार्य करि अछंती। तहु सेमाने उत्तर रे कहिबे, प्रभु सेमानक ईश्वर व्यवस्था विधार को उपेक्षा करी सेमाने अन्य देव मानक उपासना तथा सेवा कार्य करुथिबा जगु से एहीपरि करि अछंती। मृत लोक उद्देश्य रे विलाप कर नाही, किंबा शोक प्रकाश कर नाही, बरं जेउ माने निर्वासित सेमानक संबंधरे दारुण विलाप कर, कारण सेमानक देशर दर्शन लाभ पाई सेमाने फेरी आसिबे नाही। जुदार राजा जोसिया परिवर्ते जे राजुती करिथिला वो एही देश को निर्वासित होइथिला, जेसियार सेही पुत्र सालुम संबंधरे प्रभु कहती, से एठाकू कदापि फेरिब नाही। जेउ देश को सेमाने ताकू बंदी अवस्था रे घेनी जाइछंती, से स्थान रे से मृत्यु वरण करिबो। से आउ केबे हे एही देशर दर्शन लाभ करिब नाही। अन्याय पूर्वक जिए निज गृह निर्माण करे ओ अनीति पूर्वक उपर महलार प्रकोष्ठ सबु प्रस्तुत करे, बिना वेतन रे निज प्रतिवेशी को कार्य कराई जिए ताकू कौनसी मजूरी प्रदान करे नाही, ताकू धिक। से कहे जे विशाल प्रकोष्ठ सकल विशिष्ट एक विराट अट्टालिका मु निर्माण करिबी। तत्परे से झरका गुड़िक प्रस्तुत करे ओ देवदारु काठ द्वारा छात निर्माण करी सिंदूर द्वारा रंजित करे। अन्य मानक अपेक्षा अधिक देवदारु काठ अधिकार करिथिबा जगु तुमे कोन मने करूअछ जे तुमे जने राजा? भोजन पान करी सुधा तुमर पिता कोन न्याय विचार तथा धर्म परायणता संपन्न करे नाही? सेतेबेले सबुथिरे से कुशल भोगी थिले। निर्धन व दीनहीन मानक प्रति से न्याय विचार संपन्न कले। से समय रे समस्त मंगल थिला। प्रभु पचारंती जे मते जे जाने ताहा कोन एहा नुहे, किंतु केतेक असाधु भावे अर्जन करिबा, निर्दोष रक्तपात करिबा ओ अत्याचार तथा हिंसा संपादन करिबा पाई तुमर चक्षु तथा हृदय प्रति होइछि।
ସୁତରାଂ ଯୋସିଆର ପୁତ୍ର ତଥା ଜୁଦାର ରାଜା ଯେହୋୟାକିମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ହାୟ ହେ ମୋର ଭ୍ରାତା, କିମ୍ବା ହାୟ ହେ ମୋର ଭଗ୍ନୀ ବୋଲି କହି କେହି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଳାପ କରିବ ନାହିଁ। ହାୟ ତାର ମୁନିବ କିମ୍ବା ହାୟ ତାର ମହାମହିମ ବୋଲି କହି ତାର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ କେହି ବିଳାପ କରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗଧକୁ ଯେପରି କବର ଦିଆଯାଏ, ସେହିପରି ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବ। ଟଣା ହୋଇ ଜେରୁସାଲେମ ଦୁଆରର ବାହାରେ ସେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ। ଲେବାନନକୁ ଯାଇ କ୍ରନ୍ଦନ କର, ବାସାନରେ ତୁମର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉ। ଆବାରିମ୍ ଠାରୁ ବିଳାପ କର, କାରଣ ତୁମ ପ୍ରେମିକମାନେ ବିନାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ମୁଁ ତୁମ ସହ କଥା କହିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କହିଲ, ମୁଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ବଚନର ଅନୁଗତ ନ ହେବା ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ତୁମ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ନେବ ଓ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ତୁମ ପ୍ରେମିକମାନେ ନିର୍ବାସିତ ହେବେ। ସେ ସମୟରେ ତୁମ ଦୁଷ୍ଟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ। ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନୀଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଲେବାନନର ହେ ନିବାସିନୀ, ପ୍ରସବ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ ନାରୀ ସଦୃଶ୍ୟ ଛଟପଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୁମେ କେଉଁଭଳି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବ? ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଶପଥ କରି କହନ୍ତି ଯେ, ଯଦିଓ ଯେହୋୟାକିମ୍‌ଙ୍କର ପୁତ୍ର ତଥା ଜୁଦାର ରାଜା କୋନିଆ ମୋର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରୁ ମୋର ମୁଦ୍ରା ଅଟେ, ତଥାପି ତାହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ତୁମ ଜୀବନ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଭୟକାତର ହୋଇଥିଲ, ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ବାବିଲୋନର ରାଜା ନେବୁଖାଦ୍‌ନେସର ତଥା କାଲଦୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ତୁମକୁ ଓ ତୁମର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବି, ଯାହା ତୁମର ଜନ୍ମ ଦେଶ ନୁହେଁ। ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆକାଙ୍କ୍ଷିତ, ସେହିଠାକୁ ତୁମେ ଫେରିବ ନାହିଁ। କୋନିଆ ନାମକ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପ୍ରୀତିକର, ବିଦ୍ୱେଷପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଏକ ଭଗ୍ନ ମାଠିଆ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଜ୍ଞ? ସେହି ଦେଶକୁ ସେ ତାର ସନ୍ତାନମାନେ କାହିଁକି ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଦେଶ ହେ ଦେଶ, ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯିଏ ନିଃସନ୍ତାନ ଓ ତାର ଆୟୁଷ କାଳରେ ପରାଜିତ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କାରଣ ଦାବୀଦର ସିଂହାସନରେ ଆସୀନ ହେବା ଓ ଜୁଦାର ପୁନରାୟ ରାଜୁତି କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। 23 ଅଧ୍ୟାୟ। ମେସିହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦିବ୍ୟବାଣୀ। ଆସିବାକୁ ଥିବା ରାଜା। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଚାରଣ ଭୂମିରୁ ମେଷପଲକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ତଥା ବିନାଶ କରନ୍ତି, ସେହି ମେଷପାଳକମାନଙ୍କୁ ଧିକ୍। ସୁତରାଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସୃଜନମାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସେହି ମେଷପାଳକମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୋର ମେଷପଲକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଅଛ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହଁ। ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍କର୍ମ ସକାଶେ ତୁମ ବିପକ୍ଷରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଅଛି, ସେହିଠାରୁ ମୋର ମେଷପଲ ମଧ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ମେଷମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ସେମାନଙ୍କ ମେଷଶାଳାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ସେମାନେ ଫଳବନ୍ତ ତଥା ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ କହିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବି। ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ହିଁ ଭୀତ ତଥା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ।
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବି ଭୃତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଏପରି ଦିନ ସକାଳ ଆସୁଅଛି, ଯେବେ ଦାବିଦ ବଂଶରୁ ଏକ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଶାଖାକୁ ମୁଁ ଅଙ୍କୁରିତ କରିବି। ସେ ରାଜା ରୂପେ ରାଜୁତି କରିବ ଓ ଜ୍ଞାନ ସହ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ନୀତିନିଷ୍ଠା ତଥା ନ୍ୟାୟପରାୟଣତାକୁ ସେ ଦେଶର ସ୍ଥାପନ କରିବ। ତାର ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯୁଦା ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନୀତିନିଷ୍ଠା। ଏହି ନାମରେ ସେ ଅଭିହିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଏପରି ଦିନ ସକାଳ ଆସୁଅଛି, ଯେବେ କେହି ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତାକୁ ଇଜିପ୍ଟରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିବା ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ବୋଲି କହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୃହର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଶରୁ ଓ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ, ସେହି ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ବୋଲି କେହି ସେମାନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ସ୍ୱଦେଶରେ ବାସ କରିବେ। କପଟୀ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ହୃଦୟର ଭଗ୍ନ, ମୋର ସମସ୍ତ ଅସ୍ଥିପୁଞ୍ଜ ପ୍ରକମ୍ପିତ। ପ୍ରଭୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବଚନ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରି ଉନ୍ନତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ମାତାଲରେ ମୁଁ ପରିଣତ। ସମଗ୍ର ଦେଶ ବ୍ୟଭିଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ଦେଶ ରୋଦନ କରେ। ମୋର ପ୍ରାନ୍ତରର ଚାରଣଭୂମି ଶୁଷ୍କ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ମାର୍ଗ ଅସତ୍ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ଉଭୟ ପ୍ରବକ୍ତା ତଥା ଯାଜକ ଅଧର୍ମୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ମୋର ଗୃହରେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ସୁତରାଂ ସେମାନଙ୍କ ପଥ ତମସାବୃତ ତଥା ପିଚ୍ଛିଳ ହେବ। ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ସେମାନେ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିବେ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେହି ବର୍ଷରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନିଷ୍ଟ ବର୍ଷଣ କରିବି। ସାମାରିଆର ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏକ ଅସାଧୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଅଛି। ବାଲ୍ ନାମରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ସେମାନେ ମୋର ସ୍ୱଜନ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏକ ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି। ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ଓ ମିଥ୍ୟାରେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ। କେହି ଯେପରି ତାର ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ବିମୁଖ ନ ହୁଏ, ସେଥିସକାଶେ ସେମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ସୋଦୋମ ସଦୃଶ୍ୟ ଓ ସେଠାକାର ବାସୀମାନେ ଗୋମେରା ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଫଳରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବି ଓ ବିଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ପାନ କରାଇବି। କାରଣ ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଅଧର୍ମ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟର୍ଥ ମୋହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବଚନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ମନରୁ ଉଦ୍ଭବ ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ କଥା କହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନର ଅବଜ୍ଞାକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କର କୁଶଳ ହେବ ଓ ଅନମନୀୟ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜ ମନସ୍କାମନାର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତାହାର ସନ୍ନିଧାନରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି, କିଏ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇଅଛି କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣିଅଛି? ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ସଦୃଶ୍ୟ
ତାହାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ତାହା ଧକ୍କା ଦେବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଅଭୀଷ୍ଟ ନିର୍ବାହ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କର କୋପ ଶାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ କାଳରେ ତୁମେମାନେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ପରିଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହି ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ମୋ ସନ୍ନିଧାନରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ ମୋର ସୃଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ବଚନ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତେ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ପଥ ତଥା ଦୁଷ୍କର୍ମରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିମୁଖ କରାଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ପଚାରନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ କେବଳ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର? ଦୂରରେ ଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ? ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ଦେଖି ନ ପାରେ ସେହିପରି କ'ଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିପାରିବ? ମୁଁ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ତଥା ପୃଥିବୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁନାହିଁ? ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛି ବୋଲି କହି ମୋ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିବା ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଉଦ୍ଭବ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ବାଲ୍ ସକାଶେ ଯେପରି ମୋତେ ବିସ୍ମରି ଯାଇଥିଲେ, ସେହିପରି ମୋର ସୃଜନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ନାମକୁ ବିସ୍ମୃତ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରି ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାକୁହି ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେତେ କାଳ ବ୍ୟାପୀ ମିଥ୍ୟା ଅବସ୍ଥିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ପ୍ରବକ୍ତା ତାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ଜଣାଉ ଓ ମୋର ବଚନ ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପୂର୍ବକ ତାହା ଘୋଷଣା କରୁ। ନଡ଼ା ତଥା ଗହମ ବୀଜ ମଧ୍ୟରେ କି ସମ୍ପର୍କ? ପ୍ରଭୁ ପଚାରନ୍ତି, ମୋର ବଚନ କ'ଣ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ୍ୟ ଓ ଯାହା ପଥରକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରେ ସେହି ହାତୁଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ? ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୋର ବଚନକୁ ପ୍ରତିବେଶୀଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ହରଣ କରନ୍ତି ସେହି ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ମୁଁ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ଜିହ୍ୱାକୁ ଚାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିବା ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ମୁଁ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନ ଜଣାଇ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିବା ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରେ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ମିଥ୍ୟା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମୋର ସୃଜନମାନଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହିଁ। ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଜନତା ସକାଶେ କିଛି ହିଁ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଜନତା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରବକ୍ତା ଅଥବା ଜଣେ ଯାଜକ ଯେବେ ପଚାରିବ, କେଉଁ ଭାର ବହନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ଏହିପରି କହିବ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜେ ସେହି ଭାର, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାର ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରବକ୍ତା କିମ୍ବା ଯାଜକ ଅଥବା ଜନତା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଓ ତା'ର ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତା'ର ପ୍ରତିବେଶୀ ଓ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ଏହିପରି କହିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଅଥବା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଅଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାର ବୋଲି ଆଉ କେବେ କହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତା'ର ବାକ୍ୟ ଏକ ଭାର ହେବ। ଆମ ଈଶ୍ୱର ତଥା ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚନକୁ ତୁମେମାନେ ଭୁଲ କରୁଅଛ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କେଉଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଅଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାର ବୋଲି ଯଦି କହିବ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାର ଏହିପରି ତୁମେମାନେ ବହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯଦିଓ ଲୋକ ପଠାଇ ମୁଁ କହିଲି,
तथापि तुम्हेमाने प्रभुंकर भार बोली कहिथिबा जोगु तुममानक तथा तुममानकर पितृपुरुष मानक पई मो द्वारा प्रदत्त एही नगरी को अवश्य उत्पाटन करी मोर दृष्टि मु निक्षेप करिबी, जहाँ केबे हे विश्रुत हेब नाही। सेपरि एक निरंतर निंदा तथा शाश्वत अपमान मु तुममानक पई घटाइबी। 24 अध्याय। 2 टोकेई तिमिरी फल। जेहेकियामक पुत्र तथा जुदार राजा जेहेकियामको ओ जुदार शासक गण शिल्पी ओ धातु कारीगर मानकु बाबिलोनर राजा नेबुखादनेस्सार जेरुसालेम को बाबिलोन को निर्वासन कला परे प्रभु मते एही दर्शन देले। देख प्रभुंकर आलय सम्मुखरे 2 टोकेई तिमिरे फल परिपक्व उत्तम तिमिर फल गोटिए टोकेई रे थिला, किंतु अन्य टोकेई रे आहार करिबा पई अनुपयोगी निकृष्ट तिमिरी फल रही थिला। प्रभु मते पचारिले, हे जेरेमिया, तुमे कौन देखुअछ? उत्तर रे मु कहिली, उत्तम तिमिरी फल। हाँ, अति उत्तम तिमिरी फल, किंतु जहाँ निकृष्ट ताहा आहार करिबा पई अनुपयोगी थिबा भली अति निकृष्ट तिमिरी फल अटे। से समय रे प्रभु मते कहिले, इस्राएलर ईश्वर प्रभु कहंती, जेउ जुदावासी मान को मु एही ठारू काल्दीय मानक देश को निर्वासन कली, सेमान को सेई उत्तम तिमिरी फल सदृश उत्तम व्यक्ति रूपे परिगणित करिबी। सेमान को उपरे दृष्टिपात करी सेमान को सकाशे करुणा मु संघटित करिबी ओ सेमान को एही देश को पठाइबी। निर्माण करी मु सेमान को पठाइबी, उच्छेद करिबी नाही। सेमान को रोपण करिबी, उत्पाटन करिबी नाही। सेमाने जेपरि जानती मु ओटे प्रभु, सेथि सकाशे मु सेमान को एक हृदय दान करिबी। सेमाने मोर सृजन हेबे ओ मु सेमानकर ईश्वर हेबी, कारण स्वहृदय रे सेमाने मोर पाखकु फेरी आसिबे। किंतु प्रभु कहंती, जुदार राजा सेदेकिया तार शासक गण ओ एही देश रे अवशिष्ट रहिथिबा तथा बास करिबा पई इजिप्ट को प्रस्थान करिथिबा जेरुसालेम वासी मानक प्रति आहार करिबा पई अनुपयोगी सेही निकृष्ट तिमिरी फल सदृश मु आचरण करिबे। पृथ्वीर समस्त राज्य मानकरे मु सेमानकु एक विभत्स वस्तुरे परिणत करिबे। जेउठाकु मु सेमानकु तोड़ी देली, से समस्त स्थान रे सेमाने भर्सना, प्रवाद वाक्य, अवहेला तथा अभिशापर पात्र हेबे। सेमानकु ओ सेमानक पितृपुरुष मानकु मो द्वारा प्रदत्त देशरु जे पर्यंत सेमाने समूले विनष्ट न हुअन्ति, से पर्यंत सेमानक विरुद्ध रे मु खड्ग, दुर्भिक्ष तथा महामारी पठाइबी।